So the next uh, type of serializability that we want to study is view serializability. So we said there are two types of equivalences there. First one is called conflict equivalence, and the second type of equivalence is called view equivalence. So now we are going to study about what is the meaning of view equivalence and what is the meaning of view serializability. View serializability means, suppose we have a schedule S and that S is said to be view serializable if its view equivalent is similar to or equivalent to a serial schedule. That means if we have a schedule given, it is said to be view serializable if its view equivalent is equal to its serial schedule. A schedule is said to be, if a schedule is conflict serializable, it will be view serializable. But the vice versa may not be true always. That is, suppose if the schedule is view serializable, we cannot say that always it is conflict serializable because there may be blind writes. Okay, that is the meaning of view serializability. For schedule view serializable ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യൂ ഇക്വലൻ്റ് ഒരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കണം. We can always say that if a schedule is conflict serializable, always there will be a view serializable or it will be view serializable. But we cannot say that always if a schedule is view serializable, it may not be conflict serializable. So now we are going to study what is the meaning of a view equivalent. Then only the idea of view serializability will be clear, because we want to check whether the view equivalent is same to a serial schedule. So there are three properties are there based on which we can say whether two schedules are view equivalent. Suppose that S1 and S2 are two schedules given and they are said to be view equivalent if the following three properties are satisfied. The first property is that, suppose the initial read, it is called the initial read. That is the first property that is used to check whether two schedules are view equivalent. The initial read means that, suppose the initial read operation in both the schedule must be same. That is, if S1 and S2 are two schedules, and if you consider this figure, this is S1, this is schedule S2. So in S1, which transaction is performing the first read operation? That is done by T1. In T2, the first read operation is done by T1 also. So we can say that these two are the first condition is satisfied by both the schedule S1 and S2. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ തന്നു, അത് വ്യൂ ഈക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ദ ഇനിഷ്യൽ റീഡ്. ഇനിഷ്യൽ റീഡ് മീൻസ് ദാറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഷെഡ്യൂളിലെയും ഫസ്റ്റ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ സെയിം ആളായിരിക്കണം പെർഫോം ചെയ്യാൻ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ബോത്ത് ഇൻ S1 and S2 the initial read condition is satisfied. The second condition that need to be satisfied is called updated read. Updated read means that if S1, if you consider this example, these two schedules, we want to check whether the updated read condition is true. That means we want to check which transaction is performing the first read operation, and before that operation which transaction is performing the write on the same data. So if you consider this example, in the case of S1, the first read operation is done by T3 and the same data is updated by which transaction just before read operation? That is done by T2. Okay, but if you are taking the second schedule, the read operation, first read operation is done by T3, but the updations on A is done, the transaction which has done the updation on A just before the read is T1. So we cannot say that both are same. Okay. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ ആദ്യത്തെ റീഡിംഗ് നടത്തിയത് T3 ആണ്, അതിന് മുമ്പ് ആ എയിൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയത് T2 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ T3 തന്നെ നടത്തി, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് റൈറ്റിംഗ് നടത്തിയത് T1 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം അല്ല. The third one is the final write condition. Final write condition is if we have two schedules are there with us, S1 and S2, the last write operation which is done in both, if both schedule should be same. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് നടത്തിയ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ
T3 ആണ് നടത്തിയത്. In S2 also the right operation, last right operation is done of A is done by T3. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആ third condition satisfy ചെയ്തു. So these are the three conditions. So if the three conditions are satisfied, we can say that those two schedules are equivalent. അപ്പോൾ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ തന്നു, അത് വ്യൂ ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇനിഷ്യൽ റീഡ്. ഇനിഷ്യൽ റീഡ് മീൻസ് രണ്ടിലും ഫസ്റ്റ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണം. സെക്കൻഡ് condition is updated read. That is, if any transaction in a schedule is performing a read operation, then the updation modification must be done by this, just before the read operation must be done by same transaction. അതായത് ആരാണോ ഫസ്റ്റ് റീഡ് നടത്തുന്നത് അതിന് ആ റീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയുടെ അപ്ഡേഷൻ ആരാണോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് റീഡ് അടുത്തതിലും അതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കണം അപ്ഡേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. Third one is the final write. That is the transaction which is performing the final write operation on a particular data should be same in both the transactions. Suppose we can consider one example. Let it be a schedule called S. And these are the transaction in each of the there are three transactions are there in this schedule, in our example schedule. So the name of the schedule is S. We are taking the name as S. അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ. ആ ഷെഡ്യൂളിൽ T1 T1 T2 T3 ത്രീ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. T1 is only performing read A and write A. T2 is performing write A. T3 is performing write A again. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഈ എസ് വെച്ച്, സിൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എസ് ഇസ് 3, how many ways we can create the transaction, we can ഇതിനെ എത്ര വേസിൽ നമുക്ക് സീരിയലൈസബിൾ ആക്കാം? വി ക്യാൻ ഡു സീരിയൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് 3 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് ആണ്. അതായത് 6 വേസിൽ നമുക്ക് സീരിയലൈസബിൾ ആക്കാം. So we took this example schedule, so we gave the name S to the schedule. 3 transactions are there. ഈ 3 ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എത്ര സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്? n ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ n ഫാക്ടോറിയൽ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ 3 ഫാക്ടോറിയൽ മീൻസ് 6 ഷെഡ്യൂൾസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഷെഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഓർഡർ? ഫസ്റ്റ് T1 ചെയ്യുക, T2 ചെയ്യുക, T3 ചെയ്യുക, T1 T3 T2, T2 T3 T1, T2 T1 T3, T3 T1 T2, T3 T2 T1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 6 വേസിൽ നമുക്ക് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ആക്കാം ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ. Suppose we are taking the first schedule, that is T1 T2 T3. Okay, അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, we want to check whether this one is a serial schedule or serial view ആണോ നോക്കുക. അപ്പോൾ in order to make our schedule to view equivalent or view serializable, what we want to do is we want to check the 3 conditions. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ T1 T3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ ആദ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. T1 T2 T3 അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ T1 എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ആദ്യം ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് T2 ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് T3 ചെയ്യും. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂള് വി വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ. വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യൂ ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വ്യൂ ഈക്വലൻ്റ് വിത്ത് ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ വ്യൂ ഈക്വലൻ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? 3 കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വി ക്യാൻ സേ, അത് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇനിഷ്യൽ റീഡ്. ഇനിഷ്യൽ റീഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനിഷ്യൽ റീഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് 2 ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഇൻ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ഓർഡർ വി ക്യാൻ ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ റീഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? രണ്ടിലും ആദ്യത്തെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്തത്? ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ T1 ആണ് പെർഫോം ചെയ്തത്, ഇവിടെയും T1 ആണ് പെർഫോം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയി. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇതിൽ ആരാണ് ഫൈനൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? ഫൈനൽ അപ്ഡേഷൻ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിൽ ഫൈനൽ അപ്ഡേഷൻ T3 നടത്തി, ഇതിലും ഫൈനൽ അപ്ഡേഷൻ T3 നടത്തി. സോ ദിസ് വൺ വിൽ ബി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. ദെൻ വിച്ച് ഈസ് പെർഫോമിങ് ദ ഫൈനൽ റൈറ്റ് ആരാ നടത്തിയത്? സോ തേർഡ് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ അപ്ഡേഷൻ ഓൺ ഡേറ്റ ഐറ്റം, അതായത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് റീഡ്. അപ്ഡേറ്റഡ് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു റീഡേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എസിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ T1.
അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആരും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഓൺലി ദ വൺ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ദയർ. ഇതിലും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ആ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം തന്നെയാണ്, അതിന് മുമ്പ് ആരും ഡയറ്റിക് അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ 3 കണ്ടീഷനും ഈ ഒരു T1, T2, T3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് എ വ്യൂ ഈക്വലൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ടു ദിസ് S1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വ്യൂ ഈക്വലൻ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം? ഒരു S1, S2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഷെഡ്യൂൾ വ്യൂ ഈക്വലൻ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇനിഷ്യൽ റീഡ് കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് രണ്ടിലും ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് നടത്തിയത് സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവണം. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റഡ് റീഡ് ആരാണോ ഫസ്റ്റ് ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് ആ ഡേറ്റയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് അതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ആരാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് അത് രണ്ടിലും സെയിം ആയിരിക്കണം. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് അത് രണ്ടിലും സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു, എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ദിസ് വാസ് ദ ഷെഡ്യൂൾ. അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന 6 സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു, ദാറ്റ് ഇസ് S1. ഐ വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ S1 ഇസ് വ്യൂ ഈക്വലൻ്റ് വിത്ത് S. അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ S1നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി. അതായത് T1, T2, T3 ഓർഡറിലായതുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് എഴുതി. T1ലെ 2 പേരെയും കൂടെ ആദ്യം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് T2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് T3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ഫസ്റ്റ് റീഡ് ആരാണ് നടത്തിയത്? ഫസ്റ്റ് റീഡ് T1 നടത്തി. ഇവിടെയും T1 നടത്തി. ദാറ്റ് ഇസ് ഇനിഷ്യൽ റീഡ്. ഫൈനൽ റൈറ്റ് ആര് നടത്തി? രണ്ടിലും T3 നടത്തി. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. തേർഡ് വൺ അപ്ഡേറ്റഡ് റീഡിന് മുമ്പ് ആരാണ് ആ ഡേറ്റയിൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയത്? ഇതിൽ രണ്ടും റീഡിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആരും രണ്ടിലും അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തേർഡ് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് S1 is view equivalent to this schedule.